Namaste friends, we are dealing with the study of connective tissue. Tissue, those are involved in binding, connecting, providing support, helping in the process of healing and connecting the various organs and tissue. These tissue are known as कनेक्टिव्ह टिश्यू. कनेक्टिव्ह टिश्यूचे एकूण 3 प्रकार पडतात. कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू अँड फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू. यापैकी आपण पहिल्या प्रकाराला सुरुवात केलेली आहे. आपण कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर या टिश्यूचा उपप्रकार अभ्यासत आहोत. कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर, इट इज द सबटाइप ऑफ कनेक्टिव्ह टिश्यू. तर या कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपरचे एकूण 2 प्रकार पडतात. त्यातला आपण काल पाहिला तो म्हणजे एरिओलार कनेक्टिव्ह टिश्यू. वी स्टडीड द फर्स्ट सबटाइप एरिओलार कनेक्टिव्ह टिश्यू. आज आपण कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपरचा दुसरा उपप्रकार ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू याचा अभ्यास करू. ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू या उपप्रकाराची आपण आज माहिती घेऊ. मग माहिती कशा प्रकारे येते? ओके, तर ऍडिपोज टिश्यू, ऍडिपोज हा ग्रीक शब्द आहे. ऍडिपो म्हणजे फॅट, या शब्दाचा अर्थ असा होतो. ऍडिपो म्हणजे फॅट, ऍडिपो म्हणजे फॅट, फॅट असणाऱ्या, फॅट स्टोअर करणाऱ्या किंवा फॅटी टिश्यू म्हणजेच ऍडिपोज टिश्यू. ऍडिपोज टिश्यू याचं लोकेशन, मग माहिती या प्रकारे. लोकेशन म्हणजे ऍडिपोज टिश्यू आपल्या बॉडीमध्ये कुठे असतात? ऍडिपोज टिश्यू आर प्रेझेंट इन असोसिएशन विथ एरिओलार कनेक्टिव्ह टिश्यू. दे आर प्रेझेंट इन असोसिएशन विथ एरिओलार कनेक्टिव्ह टिश्यू. In association with areolar connective tissue, they are present beneath the skin, skinच्या खाली, beneath skin. It is present in between internal organ, between internal organ and it is present around kidney, around kidneys, etc. एरिओलार कनेक्टिव्ह सोबत स्किनच्या खाली इंटरनल ऑर्गनच्या मध्ये, इंटरनल ऑर्गन्सच्या मध्ये आणि स्किन किडनीच्या सभोवताली, अराउंड द किडनी. दीज आर द लोकेशन्स ऑफ ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू. ऍडिपोज का म्हणतात? कारण की या होती फॅट स्टोअर करतात. स्ट्रक्चर ऑफ ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू, त्या ठिकाणी आकृती काढलेली आहे. स्ट्रक्चर, द टाइप्स ऑफ टिश्यू, दे आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मॅट्रिक्स. मग या ठिकाणी या ऍडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये सर्वाधिक प्रमाणामध्ये इट कन्सिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऍडिपोसाइट्स. इट कन्सिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ adipose cells.
ऍडिपोज सेल्स, यालाच काय नाव आहे, यालाच नाव आहे ऍडिपोसाइट असे नाव आहे बरं का. ऍडिपोज सेल किंवा या ठिकाणी आपण याचं नाव चेंज करू, ऍडिपोसाइट. ही या ठिकाणी एक एम्प्टी ऍडिपोसाइट दाखवलेली आहे. इट इज एम्प्टी adipocyte. The tissue consists of large number of adipocytes, or they are also known as the adipose cells. The structure, the cells are rounded, they are polygonal in shape. The shape is either polygonal or rounded, and due to the presence of large number of fat droplets present in the adipocyte. It is present. It is the, see here, it is the nucleus of adipocyte. It is the cytoplasm, and in the cytoplasm, these are the fat droplet, fat globules. Okay. It is the single cell shown here. It is the rounded cell showing the nucleus towards the one side. Cytoplasm containing the fat droplets, and due to the presence of fat in the form of fat droplet, the nucleus is shifted towards the one side. It is shifted towards the periphery. Such nucleus present towards the periphery is known as eccentric nucleus. Is known as eccentric. If it is present in the center, it is known as precentric. The nucleus is shifted towards the periphery, it is known as eccentrics. In the matrix is less, and it consists of less fiber and blood vessel. See here, it is the matrix, and in the matrix the cells, adipocytes are present, but the matrix is less. Matrix is less, and there are fine white fiber and fine yellow fibers, they are present, but it is few in number. What is structure? Structurally, the adipose connective tissue, it consists of large number of adipocytes. The shape of adipocyte, they are polygonal or rounded. There are two types of adipocyte. One is empty adipocytes are shown here, but the function of adipocyte is to store the fat. Thus, see here in these four adipocytes, they are showing the presence of fat stored in the form of fat droplet, and due to the presence of fat in the form of droplet, the nucleus is shifted towards the periphery. Such nucleus is known as eccentric nucleus. Nucleus is eccentric. Matrix, it is less, matrix is few, and in the matrix fibers and blood vessels are few in number. There are two types of adipocytes. There are two types of adipocytes. Adipocytes are of two types. What are these two types? They are white and brown. White and brown are the two types of adipose connective tissue. These are the two subtypes of adipose connective tissue. Adipose connective tissue. Based on the presence of substances, the color appears, it is either white
or brown. What is first type? First type, it is white adipose tissue. They appears white in color. White appears white. It appears white because it consists of large number of adipocyte. व्हाईट ॲडिपोज टिश्यू मध्ये सर्वाधिक प्रमाणामध्ये ॲडिपोज टिश्यू असतात. ॲडिपोज टिश्यू मध्ये फॅट असतं. फॅट हे व्हाईट असतं. त्यामुळे या ऊती ओपेक दिसतात. दे आर ओपेक. दे आर नॉन ट्रान्सपरंट. हेन्स इट इज नोन ॲज व्हाईट कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड दे आर फाउंड इन अडल्ट. They are found in adults. Adults मध्ये असतात. Large number of adipocytes are present in the white adipose tissue. They stores the fat and hence it appears white, and the color, they are non-transparent. They are opaque. In case of brown adipose tissue, in brown adipose tissue, they are reddish brown. Color, it is reddish brown due to presence of large number of blood vessels. They do not contain large number of adipocyte. Brown adipose tissue, it appears reddish brown in color due to presence of large number of blood vessels. And the brown adipose tissue, they are found in infants. They are found in infants. नवजात शिशु, मुलं, एक ठराविक वयोगट यापर्यंत नवजात शिशूमध्ये बॉडीमध्ये फॅट स्टोअर झालेलं नसतं. त्यामुळे या ॲडिपोज टिश्यूमध्ये सर्वाधिक प्रमाणामध्ये ब्लड व्हेसल असतात. सो इट अपियर्स रेडिश ब्राऊन. म्हणजे व्हाय द व्हाईट ॲडिपोज टिश्यू आर ओपेक इन कलर. व्हाईट ॲडिपोज टिश्यू आर ओपेक because they consist of large number of adipocyte. They occurs in adult. Brown adipose tissue, it appears reddish brown in color because it consists of large number of blood vessel. Hence they are reddish brown in color. Okay. तर या ऊतींचं कार्य नावातच शब्द आलेला आहे की ॲडिपोज टिश्यू ह्या फॅट स्टोअर करतात. स्टोरेज ऑफ फॅट. ओके. मग आता यांचं काय कार्य आहे? एक फंक्शन आहे. दिस टिश्यू, इट इज गुड इन्सुलेटर. इट इज फर्स्ट फंक्शन. ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू, दे ऍक्ट ॲज good insulator. Function. पहिला फंक्शन आहे, they act as good insulator. इन्सुलेटर म्हणून ह्या जेव्हा कार्य करतात, तसं आपण थंडीमध्ये बघा उबदार कपडे घालतो थंडीमध्ये. त्यामुळे बॉडीमध्ये असलेली जी हीट आहे ती बाहेर जात नाही, किंवा बाहेरची थंडी आहे ती त्या उबदार कपड्यांमुळे मध्ये येत नाही. इथे देखील क्रिया अशीच घडते. बॉडीमध्ये असलेली जी हीट आहे त्या हीटला या टिश्यू बाहेर जाऊ देत नाही. इट कीप द बॉडी वॉर्म. जसं इलेक्ट्रिक वायरवरती बघा रबर असतं किंवा प्लॅस्टिकचं आवरण असतं. ठीक आहे. त्यामुळे तो करंट आपल्याला लागू शकत नाही. ओके. इन्सुलेशन, आवरण. Thus, the first function, it acts as good and insulator. Secondly, it acts as shock absorber. It absorbs shock. ठराविक ऑर्गनच्या सभोवताली जी हे ॲडिपोज टिश्यूची लेअर आहे ती लेअर शॉकला ॲब्झॉर्ब करते आणि डायरेक्ट त्या ऑर्गनला त्या शॉकचा अटॅक होऊ देत नाही. तिसरं कार्य आहे, जेव्हा आपण आहार घेत नाही, जेव्हा आपण उपाशी असतो, अशा स्थितीमध्ये आपल्या बॉडीमध्ये असलेले हे जे फॅट आहे या फॅटचा उपयोग बॉडी करते. बॉडी स्टार्ट्स टू युटिलाइज द फॅट. Thus, fat, it is the
good source of energy. What is function? It is the source of energy. It provides the energy. It is the third function of tissue. As the fat stores it. These tissue are present in sole region, palm region, and they are present around the kidney. यापूर्वी जे लोकेशन आपण बघितलेलं आहे हे ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू आर प्रेझेंट इन असोसिएशन विथ एरियोलार कनेक्टिव्ह टिश्यू. दुसरं बिनीथ स्किन, स्किन खाली ठराविक ठिकाणी बॉडीमध्ये जी चरबी जमा होते, ठीक आहे, पोटाचा भाग असेल किंवा हिप रिजन असेल तर या स्किन खाली. इतर ठिकाणी देखील ती असते परंतु जास्त प्रमाणात ती जमा या भागामध्ये होते. तिसरं आलं लोकेशन की बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन अराउंड द किडनी. ठीक आहे. ब्लबर नावाची एक लेअर असते. ब्लबर जे ॲक्वेटिक मॅमल आहेत त्या ॲक्वेटिक मॅमलला थंडी वाजू नये यामुळे किंवा त्यांच्या बॉडीमधली हीट बाहेर जाऊ नये म्हणून त्यांच्या स्किन खाली एक फॅटची लेअर असते. इट इज नोन ॲज द ब्लबर. तर ही माहिती होते ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूची. या कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर मधले आपण आता दोन प्रकार बघितले. एक एरियोलार आणि दुसरा ॲडिपोज. आता आपण या कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर, ठीक आहे, आता दुसरा प्रकार आहे. एक प्रकार इथे काय आलं माहिती का, लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू. बघा हे जे आहे कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर, याचे दोन प्रकार असे पडतात. लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू, लूज, ठीक आहे, आपण आतापर्यंत लूजची माहिती घेतली. लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि याच्यामध्ये एरियोलार कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू हा पाठ झालेला आहे. आता आपण माहिती घेऊ डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू. डेन्स म्हणजे घट्ट, डेन्स म्हणजे टाइटली प्लेस्ड, डेन्स म्हणजे अतिशय जवळ असणे. डेन्स म्हणजे काय की अशा कनेक्टिव्ह टिश्यू की ज्यांच्यामध्ये फायबर्स आणि फायब्रोब्लास्ट दे आर कॉम्पॅक्टली arranged. In connective tissue, it consists of intercellular ground substance, it is known as matrix. And in the matrix, it consists of fibers. It consists of yellow fiber and white fiber. And these fiber producing cells are known as fibroblasts. तर हे फायबर आणि फायब्रोब्लास्टची रचना कशी असते? They are compactly placed. They are compactly placed. ची अरेंजमेंट ही कॉम्पॅक्ट असते, ते जवळ असते, त्यांच्यामध्ये स्पेस नसतो. सो इट इज नोन एज द डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू. अँड देर आर टू टाइप्स ऑफ डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू. दे आर रेग्युलर अँड इरेग्युलर. रेग्युलर डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड इरेग्युलर डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू. आता या डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये जे फायबर्स आहेत त्या फायबरची रचना कशी आहे, फायबरचं ओरिएंटेशन कसं आहे, फायबरची स्थिती कशी आहे, यावरून हे दोन प्रकार पडतात. ओरिएंटेशन ऑर फायबर्स, these are the two subtypes of dense connective tissue. ठीक आहे. तर हा जो पहिला प्रकार आहे रेग्युलर डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू, या प्रकारामध्ये जे फायबर्स आहेत ते फायबर्सची रचना, द फायबर्स आर अरेंज्ड इन पॅरलल मॅनर. फायबर्स कसे असतात? फायबर्स आर अरेंज्ड पॅरलल. फायबर्स हे पॅरलल असतात. इट इज द ओरिएंटेशन, फायबर पॅरलल असणे.
So it is known as regular dense connective tissue. And the two example of regular dense connective tissue, they are tendons and ligaments. There are two examples, two types of regular dense connective tissue. They are tendons and ligaments. These are the two major example of regular dense connective tissue. ज्या डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये फायबरचं ओरिएंटेशन, फायबरची मांडणी, फायबरची रचना पॅरलल असते. असा क्रम ठरलेला आहे. इट इज नोन ॲज रेग्युलर डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू. आणि या रेग्युलर डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यूचे दोन प्रकार पडतात. त्याच्यामध्ये दोन एक्झाम्पल आहेत, टेंडन आणि लिगामेंट. तर आता आपण यातल्या दोन्ही प्रकाराची माहिती घेऊ. पहिला आहे टेंडन्स. ओके, व्हॉट आर टेंडन्स? द टेंडन्स आर द रेग्युलर डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू that connect muscles to the bones. स्नायू हे हाडांना जोडलेले असतात. मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स. आणि स्नायू हे हाडांना ज्या भागाने जोडलेले असतात त्या भागाला टेंडन असं म्हणतात. या ठिकाणी दाखवले बघा, टेंडन. What is function of tendon? Tendon connect muscles to bone. Muscles are connected to the bones with the help of tendons. Muscles ह्या स्केलेटनला, बोन्सला जोडण्यासाठी जो पार्ट हेल्प करतो, इट इज नोन एज द टेंडन. तर या ठिकाणी थोडं लिमिटेशन येतेच बघा या फिगरला. इतकं मला ते क्लिअर काय दाखवता येणार, तरी मी फिगरला क्लिअर करायचा प्रयत्न करतो. बघा, वर दोन प्रकारचे मसल्स दाखवलेले आहेत, एक्सटेन्सर आणि फ्लेक्झर. या ठिकाणी आहे एक्सटेन्सर मसल आहे, इथे संपली. आणि ही आहे फ्लेक्झर मसल. एक्सटेन्शन म्हणजे असा हात दूर करता येणे किंवा पाय असा पुढे करता येणे. फ्लेक्झर म्हणजे जवळ आले. त्या मसल्स असतात, त्या मसल्स या बोनला, हे बोन आहे, त्या मसल्स त्या दुसऱ्या बोनला ज्या ठिकाणी जोडलेल्या आहेत त्या पार्टला टेंडन असं म्हणतात. टेंडन म्हणजे मसल्स ह्या बोनला ज्या पार्टने जोडलेले आहे, किंवा असा पार्ट जो मसल्सला बोनला जोडतो त्याला टेंडन असं म्हणतात. आणि हे टेंडन काय करतं? इट गिव्हज टेन्साईल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू. काय करतं हे? इट गिव्हज टेन्साईल स्ट्रेंथ. इट गिव्हज टेन्साईल स्ट्रेंथ. टेन्साईल स्ट्रेंथ म्हणजे ताणासंबंधीची शक्ती, ताणणे. इट गिव्हज टेन्साईल स्ट्रेंथ. बरं का, म्हणजे टेंडनचं काय कार्य आहे? टेंडन कनेक्ट मसल्स टू द बोन अँड टेंडन प्रोव्हाइड टेन्साईल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू. ताणासंबंधीची शक्ती, ताणल्या जाऊ शकते. ताण वेगळा आणि लवचिकता वेगळी. बघा, ताणणे, ताणासंबंधी हा त्याचं कार्य आहे, ताण देणे. टेन्साईल स्ट्रेंथ. टेंडन कंटेन बंडल्स ऑफ व्हाईट फायबर. या टेंडन्स मध्ये काय असतं? टेंडन्स मध्ये इट कन्सिस्ट ऑफ व्हाईट फायबर्स. इट कंटेन व्हाईट फायबर्स. व्हाईट फायबर मध्ये कोणतं प्रोटीन असतं? व्हाईट फायबर हे ऑल्सो नोन एज कोलॅजिन फायबर. दुसरा, ओके, एक्झाम्पल आले बघा या ठिकाणी.
Achilles tendon. Achilles tendon. And hamstring tendon. These are the two example of tendons. Achilles आणि hamstring. हॅमस्ट्रिंग टेंडन आपल्या बॉडीमध्ये कुठे असतात? तर आपल्या बॉडीमध्ये मांडीतले जे स्नायू आहेत ते स्नायू पेल्व्हिक रिजनला ज्या ठिकाणी जोडलेले असतात तिथलं लोकेशन म्हणजे हॅमस्ट्रिंग टेंडॉन. दे कनेक्ट द मसल्स टू द पेल्व्हिक रिजन. हॅमस्ट्रिंग. दुसरं लोकेशन काय आलं इथे? एक्झाम्पल काय आहे? ॲकिलिस टेंडॉन. ॲकिलिस टेंडॉन. ओके. हे टेंडॉन काय करतात? ॲकिलिस टेंडॉन हे पोटरीमध्ये असलेले जे स्नायू आहेत, पोटरी म्हणा, पेंढरी म्हणा, काफ मसल्स. काफ मसल्स आर कनेक्टेड टू द heel bone. Heel bone. With the help of tendon, it is known as Achilles tendon. ठीक आहे. मग जर या पेन at the back of ankle or lower calf, it is a signal of problem with Achilles tendon. जर लोअर काफच्या रिजन मध्ये किंवा अँकलच्या बॅक रिजनला जर वेदना होत असतील त्याचा अर्थ असा होतो की ॲकिलिस टेंडॉन मध्ये बिघाड झालेली आहे. देर इज अ प्रॉब्लेम ऑफ ॲकिलिस टेंडॉन. जे ॲथलीट असतात, ट्रेकिंग, डोंगर चढणे किंवा मग ग्राउंडवरती क्रिकेटर असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे खेळ असतात त्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणारे ॲथलीट्स, त्यांच्यामध्ये हा ॲकिलिस टेंडॉनचा प्रॉब्लेम जो आहे तो प्रामुख्याने येतो. ओके. ॲथलीट्स हू पार्टिसिपेट इन द ट्रेकिंग, डोंगरावर चढणे किंवा फील्ड, दे मे फेस द ॲकिलिस टेंडॉन इंजुरी. ओके. मोस्ट टेंडॉन इंजुरी ऑकर्स नियर द जॉइंट ॲट द शोल्डर रिजन, एल्बो रिजन, नी रिजन और अँकल रिजन. या 4 ठिकाणी असणारे जे टेंडॉन आहेत त्या भागामध्ये प्रामुख्याने इंजुरी होऊ शकते. खेळाडूंमध्ये बघा असा प्रकार घडतो की त्याला इजा होते आणि मग तो खेळातून बाहेर जातो. तर डू यू नो मध्ये ही माहिती आलेली आहे. ॲकिलिस टेंडॉन. दुसरा भाग बघू आपण, तो म्हणजे लिगामेंट्स. Ligaments, it is an example of regular dense connective tissue. ठीक आहे. आता या लिगामेंटचं काय कार्य आहे? लिगामेंट्स कुठे असतात? तर लिगामेंट्स हे जॉईंटच्या ठिकाणी असतात. जॉईंट. आणि लिगामेंट हे 2 बोन्सला जोडतात. लिगामेंट्स कनेक्ट टू बोन्स. ओके. The ligaments are color, they are yellow color. Ligaments are yellow color. Why they are yellow colored? Because it consists of elastin protein. The nature of protein, it is elastin, so these ligaments they appear yellow in color. It shows the yellow color as they are made up of elastic or yellow fibers. As the tendons are, they consist of white fiber. Ligaments consist of yellow fiber. The type of protein, it is the elastin. Okay. And these fibers are present at joint. Joint च्या ठिकाणी हे फायबर असतात. आणि हे फायबर काय करतात? तर हे फायबर बघा, हे वरती एक बोन दाखवलेला आहे, खाली दुसरं बोन आहे, आणि ह्या 2 बोन्सला, दिस 2 बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट. या ठिकाणी बघा मी वेगळा रंग वापरलेला आहे, थोडं या फिगरला मोठं करतो आणि लिगामेंट थोडी वेगळी काढतो, जाड करतो लिगामेंट. बघा हे लिगामेंट. ओके.
हे लिगामेंट काय करत आहे, या दोन बोनला धरून ठेवतात. लिगामेंट प्रिव्हेंट द डिसलोकेशन ऑफ बोन. ओके, काय कार्य आहे, बोनला हलून सरकू न देणे, सरकणे, सांधा सरकणे म्हणतो आपण बघा. तो का सरकत नाही शक्यतो तर लिगामेंट असतं. जर लिगामेंट ब्रेक झाले किंवा खूप जर ताण पडला तर या ठिकाणी या जॉईंट मध्ये असणारे बोन डिसलोकेट होऊ शकतात. What is location? Location of ligament. They are present at joint. They consist of protein elastin. They are having the yellow fiber and they prevent the dislocation of bone. What is function of tendon? Tendon connect the muscles to the bones. What is function of ligament? Ligament prevent the dislocation of bone and the ligament connect the two bones, join the two bones. The second subtype of dense connective tissue, it is the irregular connective tissue. In irregular connective tissue, the arrangement of fiber, it is not parallel. The orientation of fiber, it is irregular. Fiber ची रचना ही irregular असते, parallel नसते. Fibers are arranged when they are not arranged in parallel. If they are irregular, it is known as irregular dense connective tissue. Arrangement of fiber and fibroblast is not regular. And the irregular dense connective tissue, they are present in dermis of skin. आपल्या स्किनचे दोन पार्ट पडतात. हे थोडं वर असणारं, वरच्या साईडला इपिडर्मिस असतं आणि त्याच्या खाली असतं डर्मिस. डर्मिसच्या वरती असतं इपिडर्मिस. ठीक आहे. तर या डर्मिस मध्ये इरेग्युलर डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू असतात. ठीक आहे. हे या ठिकाणी आपण लिगामेंट दाखवलेले आहेत, परंतु हा जॉईंटचा प्रकार आहे. हा जॉईंट दाखवलेला आहे. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आज मी या ठिकाणी तुम्हाला कनेक्टिव्ह टिश्यू हा जो दुसरा प्रकार आहे, या दुसऱ्या प्रकारामधला पहिला उपप्रकार म्हणजे कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर, हा जो पहिला सबटाईप आहे कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर, या कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर मधले आपण हा प्रकार पाहिला. काल पाहिला होता लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू, त्याच्यामधला एरिओलर आपण काल पाहिला होता. आज आपण बघितलं ॲडिपोज कनेक्टिव्ह टिश्यू. आणि डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये टेंडन आणि लिगामेंट याची आपण माहिती घेतलेली आहे. ओके, या ठिकाणी मी थांबतो.